लेकिन हमारा आखिरी सपना यही है जो श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद की सरकार बने, गंगोत्री से गंगा सागर तक एक ही सरकार, डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा की सरकार। तो हम हमारी पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के नाते हमारा विपक्ष जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, नेता विपक्ष के साथ एक साथ हम लोग आपका पास यही प्रार्थना करेंगे कि 23 जून जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, उसी दिन आप कलकत्ता में आइए। हम लोग सुबह जो शमशान घाट है हमारा कालीघाट शमशान घाट में हम लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, तो उस समय आपके साथ किसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खड़ा होकर एक साथ 2 मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद जी का ऊपर फूल चढ़ा देंगे। देखिए, तृणमूल सत्ता से जा चुके हैं, अभी जो तृणमूल को देख रहे हैं दैट इज अ लिविंग फॉसिल। तृणमूल सत्ता में नहीं है, और जो सारे इधर माताएं बहनें बैठ रहे हैं इसका भी सिर्फ अपने के लिए नहीं, उसको भी भविष्य के लिए सोचना चाहिए। There is exodus from West Bengal, exodus of capital, exodus of labor, exodus of merit. एक समय बंगाल की जमीन पर लोग काम धंधा के लिए खोजने के लिए बंगाल पहुंच जाते हैं। आज दुर्भाग्य स्थिति ऐसा हो गया, बंगाल से लोग बाहर चले जा रहे हैं। इस अवस्था को बदलना चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू चेंज इट। हमारा सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिला, मालदा जिला का बहुत सारे जगह में बोल दिया, जब आप शंख ध्वनि नहीं दे सकते हैं, दिया जला सकते हैं घर का भीतर, आप लोग तो दाह संस्कार कर सकते हैं, लेकिन वो राम नाम सत्य है यार, बोलो हरि हरि बोल नहीं सकते। हिंदुस्तान में शायद ऐसा किसी भी जगह पे दृश्य नजारा कोई नहीं देखा, जो हिंदू महिला अपना सामने एक सिपाही का सामने खड़ा होकर, बीएसएफ जवान का सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं जो गोली चलाइए, हमारा सीना छल्ली कर दीजिए, हम आपकी हाथ से मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरी किसी हाथ से हमारा शरीर को गंदे होने नहीं देंगे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है, और पश्चिम बंगाल की जमीन पे मालदा जिला में तृणमूल कांग्रेस का एक छात्र नेता ने, उन्होंने आज रविंद्रनाथ की तस्वीर पर आग लगा रहे हैं। ऐसा आज नौबत आ गया है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल अभी पश्चिम बांग्लादेश बना रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली हिंदूज के लिए जो होमलैंड तैयार करके चले गए थे, वो आज खतरे में है। ये सिर्फ सर्वाइवल का लड़ाई है, और ये लड़ाई में हम लोगों को जीतना है, हम लोग जीतेंगे। सारे महिला जो आ जाए हैं, ये एक बार पे निश्चित रहिए, या हम लोग अभी भी पीछे हैं, जनता हम लोगों से आगे चले गए हैं। जनता चाहते हैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इस बार तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखड़ कर फेंक देंगे। পরে খবরে নজর রাখি। ভোটাধিকার হলো গণতন্ত্রের স্বাধীনতা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বিশ্বে প্রথম নিউজিল্যান্ডে ভোটাধিকার পেয়েছিলেন মহিলারা। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে। অনেকেরই আশঙ্কা এই এসআইআর এর পর ভোটাধিকার থাকবে কিনা। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর এর লড়াই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবে নজির। ঘরেও লড়াই, বাইরেও লড়াই, মহিলাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। একসময় ভোট দেওয়ার জন্যও লড়েছিলেন মহিলারা। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে বিশ্বে প্রথম 1893 সাল নাগাদ নিউজিল্যান্ডে ভোটাধিকার পান মহিলারা। সে ছিল এক লড়াই। এত বছর পরেও ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই চলছে। লড়ছেন এক মহিলা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকের মতে এই লড়াই নজিরবিহীন নারী ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিবর্তনের হাওয়া কিন্তু মহিলাদের আন্দোলনের মাধ্যমে এসছে। সেটা মহিলাদের ভোটাধিকারের কথা হতে পারে। রোটারি ইন্টারন্যাশনালের যদি আপনি আন্দোলন দেখেন, তার মধ্যেও কিন্তু মহিলাদেরকে ইনক্লুড করার একটা বড় আন্দোলন, সেই আন্দোলন থেকে একটা বিশ্বমাপের পরিবর্তন হওয়া। এই সিচুয়েশনটা মহিলারা যে সবসময়ই জননী রূপে পশ্চিমবঙ্গ এবং সমাজকে একটা নতুন পথ দেখায়, সেটা মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে মমতা ব্যানার্জি দিনে দিনে আমাদের কাছে প্রকাশ করছে।
পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা করেই থেমে থাকেননি। গত 4 ফেব্রুয়ারি নজিরবিহীন দৃশ্য দেখে সারা দেশ। ভারতের ইতিহাসে প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী সওয়াল করেন সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাতেই শুক্রবার বেনজির নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পশ্চিমবঙ্গে জুডিশিয়াল অফিসাররা যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য বিভ্রাটের নথিসহ আনুষঙ্গিক সমস্যা যাচাই করবেন। জুডিশিয়াল অফিসারদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। জুডিশিয়াল অফিসাররা যে নির্দেশ দেবেন সেটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বলে মনে করতে হবে। দুটো কনস্টিটিউশনাল ফাংশনারিজরা তাদের ডিউটিসগুলো ঠিক মতো যে লিমিট করা আছে কনস্টিটিউশনে সেই মতো তারা এগোতে পারছে না, এবং এগোতে পারছে না বলে সাফারেন্স হয়ে যাচ্ছে ইলেক্টোরেট। সেইটা তো সুপ্রিম কোর্ট অ্যাজ এ জুডিশিয়ারি, দেখুন আমাদের এখানে আইনটাই হচ্ছে জুডিশিয়ারিকে হস্তক্ষেপ করতে হয় যখন দি আদার অর্গানস ফেল টু পারফর্ম দেয়ার স্ট্যাচুটরি এন্ড কনস্টিটিউশনাল ফাংশন। অনেকেই মনে করছেন নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সেই কমিশনের কাজ বিচার বিভাগকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ বেনজির। আজ ৭৬ বছর আগের তৈরি প্রতিষ্ঠান, যা স্বীকৃত পেয়েছে সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারায়, সেই সাংবিধানিক সংকট গণতন্ত্রে আজকে ৭৬ বছর বয়সে প্রকট হলো, এবং গণতন্ত্র তার সাবালকত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হলো আংশিকভাবে, যেখানে বিচার ব্যবস্থাকে তার একটা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হলো। যে কাজগুলো এক্সিকিউটিভদের করার কথা তাদের উপরে সুপ্রিম কোর্ট আস্থা রাখতে পারছেন না। ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়ারির যে অফিসাররা, জুডিশিয়াল অফিসারদের, তাদেরকে আজকে আহ্বান করতে হচ্ছে, অনুরোধ করতে হচ্ছে যে আপনারা এই প্রসেসটার মধ্যে যুক্ত হন। এটা তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে আমরা এই আইনটা প্রণয়নের পরে আমরা এরকম কোনো পরিস্থিতি হয়েছে বলে জানি না। ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুকুমার সেন। এক বাঙালির হাত ধরে স্বাধীনতার পরে ভোট কি 1951 সালে তা জেনেছিল দেশ। এত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর 2026-এ ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আরেক বাঙালি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা করেছেন, যে মামলায় নজিরবিহীন নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। নির্বাচন কমিশনের কাজ খতিয়ে দেখবে বিচার বিভাগ। নিউজ 18 বাংলা।